नमस्कार श्रोता बंधु आपण माने शुणुछंती अगणी पॉडकास्ट जहाँकि अनुभव प्रोजेक्ट द्वारा परिचालित होईछि। एही प्रोजेक्ट को रूपरेखा देइछंती डॉक्टर आर श्रीधर श्री आलोक वर्मा एवं एहार सहयोगी संस्था हैला सामाजिक प्रतिरक्षा सामाजिक न्याय मंत्रालय एवं भारतर सशक्तिकरण सरकार मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन पई एक नूतन पदक्षेप। तेबे एहार मूल लक्ष्य हेउछि वृद्धांक निमित्त अर्थात सेमानंकु किपरि सहयोग मिलि परिबो से संबंधरे समस्त तथ्य जानी पारिबे। तासह आपण माने डाक्तरखाना एवं सक्रिय केन्द्र वृद्धांक प्रति हेउथिबा अत्याचार एवं गृह परित्यक्त वृद्धांक सहायता पई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 रे जोगाजोग करि परिबे एवं तासह तांकु सहायतार गोटे हाथ आगकु मध्य बढ़ाई पारिबे। हाँ मु हूँ श्री कुमार पद्दी आपन अवसर प्राप्त सहकारी गोष्ठी मंडल शिक्षा अधिकारी आपणकर बर्तमान मु रोची पुओ पाखे पटियारे रिटार्ड पर घरटी हूँ आपणकर रायरंगपुर जिला मयूरभंज ना मो मत बर्तमान भी तो बर्तमान सक्षम मु तो भावुँ मुझे 15 वर्ष पर्यंत कार्यक्षम हो पारि मोर भी बर्तमान आपंकर राति 2टा पर्यंत काम कर तरीका रही किसी आपंकर लगुनि जे मु रिटायर्ड हो गली ये कार्य अवसर नहीं गली मत सेमती मोर बर्तमान अन्न्य ये नहीं कारण मु तो लेखा लुखी करे आप कविता लेखे प्रबंध लेखे गल्प भी लेखे आपंकर कविता पाठ उत्सव है विभिन्न फंक्शन है ये मत अतिथि कर डाकती से मुझे आपंकर मोर जो संक्षिप्त वक्तव्य दिए यही सब चली मुझे फिल कैनि आप रिटायर्ड पर मुझे रिटायर्ड हो गली मोर आउ कि ना सेमती किसी ना मोर फिल किसी मोर ना शुणु मोर होती 2टी पिला बड़ पुओटी को 28 वर्ष आउ सान पिलाटी को है 24 वर्ष आउ बड़ पिलाटी हूँ बर्तमान सी एनगेज सी निजस्व आपणकर गोटे वेबसाइट हूँ सी फाउंडर एवं बर्तमान भुवनेश्वर रही से काम करुच्ची मासक 2 लाख ରୁ 2.5 लाख से पाए आ सान पुआटी बी आर्किटेक्चर तार काम माने तार पढ़ा सरी जाइए बर्तमान से इंटरव्यू दूसरी तेणु मुझे स्वयं को आपंकर गोटे आमर ये भितर थे संस्कार भितर थे तेणु से मोर आशा विश्वास से आमको केवे ये कहती कि आमे भरसा बर्तमान जिते दिन आम पारू पर्यंत आम भरसा रहीनु आम सेल्फ इंडिपेंडेंट छाड़ देचु जमी कम कर भल रुहतु आमर से आशा एवं से पिला आशा जे मोर बाप माँ आम पाखे सब था आमर जमी से छोट बेलू आम थिलु आम मैरेज कलापर भी सेमती बाप माँ को आम जेहेतु से आम देवता एवं से आम गहन रखिकी आम आमर लाइफ बीतेलु सीटा इच्छा कि आम इच्छा हूँ आम जमी बाहासा करदे आम आमर इंडिपेंडेंट आसिक रही जेहेतु घरटी अच्छी आईटा आमर इच्छा आम स्वामी स्त्री इच्छा आ पिला को जेहेतु आम संस्कार देचु तो मुझे भावुँ बोधे सेमती हम ना मोर जहाँ इच्छा कारण मुझे भगवत विश्वासी भगवत प्रेमी आमर इष्टदेवी हूँ माँ दुर्गा तांको मोर भरोसा अच्छी मु गोटे कविता आपको गाई शुणेबी निजस्व लेखा बुझे जड़े आमर कवि थे निरंजन बेहेरा बुझे घर हूँ नछीपुरिया से जड़े भल कवि जिते से एक्सपायर कर पुओ आमको फोन कले जे बाबा चलीगले तेणु से भितर मोर माने मत मोर मन को ये आसला मुझे स्मृति उद्देश्य लिखी स्मृति सौरभ निमंत्रण करुछु हे बाग्मी पुरुष रंगीन दुनिया को पुणी फेरी आस जराजीर्ण तब ग्राम नछीपुरिया नयांत हेलाणी दिशुछि देवालिया बेसहारा हो जाइछि तब बिना हे महात्मा कि विचित्र दुनिया रास्ता खाली सुनसान मानव बिना पाउछि कविकुल खाली जातन नयनरु अश्रु झरुछि माटीर छिन्न करी चलीगल मायर लोर पुण्य आत्मा लघु सदगति तुमर रिक्त करी शिक्षा काशे संग्रामी वीर आम अपेक्षा करिछु श्रद्धा सुमन धरी
ଫେରି ଆସ ନକରି ଡେରି ସବୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲିକି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି। ସେଠି ଅଛି, ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି, ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଥିଲେ ମୋତେ, ଜୀବନ ପଥରେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ହାରିଯିବ ନାହିଁ ଉପୁଜିଲେ ବାଧା ଯେତେ। ଏ ଜୀବନଟା ଖାଲି ସଂଗ୍ରାମ ଘର ନୁହେଁ, ଏଠି ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକି ନିଖି ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ହବ। ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିର ଛବି ଆଜି କରି ଦେଖାଇଛି ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବି ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା ଯେହେତୁ ଜୀବନର ଗତ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଯଦିଓ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କଲି ପାଇଥିଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ଗଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ମଣିଷର ସେବା କରିବି, ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବୁଣିବି। ମାନେ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ନେଇଥିଲି ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବି। ତାପରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କଲି। ସେ ହେଉଛି 1980 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 25 ତାରିଖ। ସେଇ ସ୍ମୃତି ବହୁ ହସ ଖୁସିରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଭାବିଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନକୁ ଯିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ମୋର, ସେ ଆଶା ମୋର ପୂରଣ ହେଲା। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତାରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଜନସମାଜରେ ମୁଁ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ବହୁ ପୁରସ୍କାର ଲଭିଛି, ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ପୁରସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀପୁତ୍ର ଉପାଧି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଧି ମୁଁ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି, ରିୱାର୍ଡ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏବିଓ ହେଇଥିଲି। ଏବିଓ ପରେ ମୋର ବିଓ ପ୍ରମୋସନ, ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି, ସଂଗଠନ କରିଛି ଏବଂ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଲେଖକ, ଶିକ୍ଷକ, ସମାଜସେବୀ, ସଂଗଠକ ଏବଂ ଜଣେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିଧାରୀ ମଣିଷଟିଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋର ଆନନ୍ଦ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି ଏବଂ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋର ବହୁତ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ ମୋର ପ୍ରଶାସନର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି କାମ କରିଛି। ଯାହା ହଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏରିଆରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦିଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହକାରୀ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ମୋତେ ଜାଣିବେ ଯେ ସାର୍ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେଟିଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ମୋର ମୁଁ ଯୋଗ କରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଚାଲିଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେହି କହିବେନି ଯେ ମୋତେ 61 ବର୍ଷ ଚାଲିକି 62 ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ 62 ହେଇଛି ବୋଲି କେହି ବି କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ସାଧନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଜୀବନର ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନର ଯୋଉ ଚାରିଟି ଅବସ୍ଥା, ସେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିରେ ଯଦି ପିଲାଟିଏ ଯଦି ବାପକୁ ମାଆକୁ ଅବହେଳିତ କରେ, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ କ'ଣ କହିବି, ତାଠାରୁ ବଳି ପୁଅ ସେ ପୁଅ ହଉ କି ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାପକୁ କି ମାଆକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କାରଣ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଧରି ଗର୍ଭରେ ଧରିଥିବା ପିଲାଟି ଯଦି ଶେଷରେ ମାଆକୁ ପର କରିଦିଏ, ବାପକୁ ଯିଏକି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ, ସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ ଯେ ଦିନେ ମୋର ପୁଅ ବଡ଼ ଅଫିସର ହବ, ମୁଁ କେତେ ଆରାମ ରହିବି, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ କେତେ ମୁଁ ସେ ଗର୍ବ କରୁଥାଏ, ସେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବାପର ମନ ମାଆର ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେ ପୁତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ହୋଇପାରେ ନା। ସେ କେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସେ ଝିଅ କେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜର ପିତାମାତାକୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମନେ କରେ ଏବଂ ଦେବତା ଭାବି ତାଙ୍କର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ଯଦି ନିଏ, ସେଇ ପିଲା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ସୁଖୀ। ଏବଂ ମୋର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଯାଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି,
ତାହେଲେ ସେଇ ହେବ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ହେବ ତାଙ୍କର ମୋକ୍ଷ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ଏତିକି ହିଁ ମୋ ସମାଜକୁ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କର, ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଚରଣରେ ମୋ ଭକତି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତୀକ, ନାମକୁ କରିଅଛ ସାର୍ଥକ, ତମସା ଦୂରେଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ନମସ୍ୟ ହୋଇଛ ଆମ ପାଇଁ। ଉପଥେ ଗଲେ ତାଗିଦ କର, ମାଟିର ତୁମେ ଧନ୍ୟ ବିୟ, ରହିଥାଉ ସଦା ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେବା ମନୋଭାବ ତବ ହୃଦ, ଠିକଣା ବାଟରେ ଦେଲେ ମନ, କହନ୍ତି ହେବ ଉତ୍ତମ ଜନ। ତୁମେ ପରା ମୋର ସେହି ଗୁରୁ, ତବ ଚରଣରେ ଭକତି ରହୁ। ଦୁଃଖ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ, ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କର, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୁଖ ହେବ। ଆଉ ସେଇ କଥା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛି। ମୋ ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଛି, ମା ବାପା ଆମେ ସେଠି ଅଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ରାୟରଙ୍ଗପୁର, ଆମେ ଆସୁଛୁ, ନିଜ କାମ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଡାକନ୍ତି, ଯାଇ ବିପଦ ଭାଷଣ ଦିଏ, ଖୁସି ଲାଗେ। ମଝିରେ ଯାଇଥିଲି କେଉଁଝର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଗଣି ପଡକାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା, ଅନୁଭୂତି ତଥା ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଅଗଣି ପଡକାଷ୍ଟ।